જ્યાં ગોંડલમાં રાજકુમાર જાટના મોત મામલે તપાસની માંગ ઉગ્ર થઈ છે। ગ્રાન્ડ માસ્ટર શ્રીકુજી સૌર ભારદ્વાજે સીબીઆઈ તપાસની માંગ કરી છે। ક્યાં સુધી બાહુબલી નેતાઓના જુલમ સહીશું તેવું સૌર ભારદ્વાજે જણાવ્યું। કહ્યું કે સામાન્ય માણસના જીવની કોઈ કિંમત નથી। यूपीएससी કરીને રાજકુમાર દેશ માટે કંઈક કરવા માંગતો હતો। સેલિબ્રિટી કે નેતા સાથે આવું થયું હોત તો બધા બોલતા। ચૂંટણી ટાણી નેતાઓને સામાન્ય માણસ યાદ આવે છે તેવું શૌર્ય ભારદ્વાજે જણાવ્યું। वंदे मातरम। एक एक्टर को कुछ होता, क्रिकेटर को कुछ होता, एक सेलिब्रिटी को कुछ होता, एक इन्फ्लुएंसर को कुछ होता तो आपको अभी तक पता चल गया होता। एक राजकुमार जाट की संदिग्ध मौत होती है। माफिया उसके परिवार वाले इल्जाम लगाते हैं भाजपा के कोई पूर्व विधायक जिसको भाजपा ने निकाल दिया ऐसा कुछ है उसको, और ये गुजरात में होता है। इस पर कोई चर्चा नहीं होती। क्या ये सड़क हादसा है या सोची समझी साजिश, कोई बात नहीं करता। कौन था राजकुमार, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है ना। क्या, क्योंकि दुकान रेडी लगाने वाले का बेटा, रेडी लगाने उसके पिताजी क्या करते हैं, उसके पिताजी एक पाव भाजी की अपना ठेला चलाते हैं। तो उनका बेटे की मौत हो गई, इस देश में कहां फर्क पड़ने वाला है। 2 मार्च 2025 को नई बाइक पर अपने पिता को लेकर गोंडल करके गुजरात में से एक जगह है, वहां से एक बच्चा निकल रहा था। जडेजा परिवार है, जो उनके परिवार वालों ने बताया कि जडेजा परिवार के घर के पास से वहां पे उनके कुछ लोगों ने रोक लिया। राजकुमार से तीखी बात हुई और उसके बाद पिता का दावा यह है कि 15 से 20 लोगों ने हमला कर दिया। उसी रात में किडनैप होता है ये बच्चा। उसके सर पे बंदूक रखकर रात में राजकुमार को बंदूक की नोक पर उठाया जाता है। उसको घर से ले जाया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है। उसको ये स्टेटमेंट दिया इनके पिताजी के स्टेटमेंट, वो ये कह रहे हैं कि उसके बाद उसके बच्चे को निर्वस्त्र करके, नंगा करके, उसके कपड़े उतारकर हाईवे पे घुमाया जाता है। बाप को ये लगा कि चलो इतनी अपमान हो गई, बेइज्जती हो गया, उनका गुस्सा शांत हो गया, पता नहीं किस बात के लिए। उसको कोई बात नहीं, कहानी खत्म। लेकिन साजिश क्या थी इसके आगे? 4 मार्च को डेड बॉडी मिलती है इस बच्चे की राजकोट अहमदाबाद हाईवे के ऊपर। लेकिन परिवार को सूचना कब दी जाती है पता है? 5 दिन बाद, 9 मार्च के दिन। क्यों भैया? 4 अगर डेड बॉडी मिली थी तो ये क्या कानून कोई चीज नहीं है क्या? परिवार वालों को उसको बताना तो नहीं। दुखी परिवार के आरोप क्या है पता है तो आपको? वो क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल जायज मांग है उनकी। सबूत मिटाने का प्रयास किया गया, ये परिवार कह रहा है। टेम्परिंग विद दी एविडेंसेस। उनके अनुसार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में 42 चोटें हैं इस बच्चे को, उसमें कई इंचेस घाव हैं। एफएसएल की रिपोर्ट एक्सीडेंट नहीं लगती है, ये परिवार का मानना है। सीसीटीवी फुटेज डिलीट क्यों हुआ? पुलिस पर गंभीर आरोप परिवार लगा रहा है। और बिल्कुल क्यों नहीं इसकी जांच? इसके लिए सीबीआई आप नहीं मांगोगे। मेन इसका अभियुक्त जो आरोपी है उस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? पता है आपको क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इनके परिवार के हिसाब जयराज सिंह जडेजा, पूर्व विधायक एमएलए वहां का, जो कन्विक्टेड 2004 में मर्डर के लिए कन्विक्ट हुआ। उसके बाद उनके परिवार से एक एमएलए विधायक है, उसके बाद करंट बीजेपी एमएलए को मतलब शायद पार्टी ने निकाला। जो एक खबर ये है कि उसको पार्टी से निकाल दिया गया था, इसके बीजेपी ने निकाल दिया था। गणेश जडेजा करके इसका बेटा जो है, जो इस क्रिमिनल विधायक का, वो दलित युवक को मारने के हमला कर चुका है। इसका एक अलग केस है। पुलिस का दावा क्या है कि 15 मार्च को पुलिस वेरिफिकेशन, उनका पुलिस का वर्जन यह है भाई राजकुमार को बस ने टक्कर मारी। तो घाव कहां से लग गए, चोट कहां से आ गई? पिताजी क्या बोल रहे हैं, उसकी माताजी क्या बोल रही है, उसकी बहनें क्या बोल रही हैं? ये आप सोचिए कि उनके परिवार ने तो सब सरासर खारिज कर दिया। एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है, ये परिवार बोल रहा है। इसकी इन्वेस्टिगेशन की कोई मांग की छोड़िए साहब, एक छोटी सी खबर तक नहीं है। एक गरीब के बेटे के बच्चे की, उसकी जान की कीमत करना पड़ेगी। बाहुबली अगर ऐसे रहते रहेंगे तो फिर काहे की हम सरकार की बात करते, काहे गुड गवर्नेंस की बात करते हम? यही तो हमारी समस्या है ना। न्यूઝરૂમ થી મારા સહયોગી ઉમંગ રાવલ જોડાઈ ગયા છે। ઉમંગ, રાજકુમાર જાટ યુવકના મોત કેસમાં હવે જે પ્રકારે ગ્રાન્ડ માસ્ટર શ્રીફુજી શૌર્ય ભારદ્વાજ છે એ પણ મેદાને આવ્યા છે ને એમને પણ સીબીઆઈ તપાસની માંગ કરી છે। ચોક્કસથી તમે જુઓ કે પહેલાથી જ એક માંગ અને પહેલેથી કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે પોલીસના જે આક્ષેપો છે, પોલીસ ઉપર જે આક્ષેપો છે, માફ કરશો કે પરિવાર થકી જે આક્ષેપો કરવામાં આવી રહ્યા છે પોલીસ ઉપર, કે સીસીટીવી જે છે એ આખા નથી બતાવવામાં આવ્યા। સીબીઆઈ તપાસની માંગ 25 જેટલા ધારાસભ્ય રાજસ્થાનના સમર્થનમાં, 4 જેટલા સાંસદો, 2 જેટલા સાંસદોએ સંસદ ભવનમાં પણ સીબીઆઈ તપાસની માંગ કરી। રાજસ્થાનની અંદર જયપુર અને ભીલવાડામાં એક મોટું સંમેલન થયું, આ બધું થયું, તેમ છતાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક પોલીસ છે સંપૂર્ણ સીસીટીવી નથી આપતી। હાઈકોર્ટની અંદર તારીખ પડી છે, હાઈકોર્ટની અંદર છે એ પણ આ જે જાટ પરિવાર છે પહોંચ્યો છે, તેમણે પણ ન્યાયની ગુહાર લગાઈ છે। અને એને લઈને જે ગ્રાન્ડ માસ્ટર શ્રીફુજી જે છે તેમનું કહેવું છે કે
કોઈ સેલિબ્રિટી હોત, કોઈ ક્રિકેટર હોત, કોઈ મોટો નેતા હોત અથવા તો કોઈ મોટા ઉદ્યોગપતિનો જો દીકરો તેના સાથે કંઈક થયું હોત તો આ તો દેશની અંદર રાડારાડ થઈ ગઈ હોત, ઇન્ફ્લુએન્સર કો કર્યો હોત તો એના માટે પણ ઘણા બધા લોકો છે અવાજ ઉઠાવે, પરંતુ આ તો એક સામાન્ય વ્યક્તિ છે કે જે ગોંડલની અંદર એક પાવભાજીની લારી ચલાવતો હતો, એનો દીકરો યુપીએસસી ની તૈયારી કરી અને દેશ માટે કંઈક કરવા માંગતો હતો, પરંતુ એની વાત કોઈ ધ્યાન નહીં લે અને એટલા માટે જ કોઈ અવાજ છે નથી ઉઠાવવામાં આવતો. અને સાથે સાથે એ પણ આક્ષેપ કર્યા છે કે ગુડ ગવર્નન્સની જ્યાં વાત થાય છે, પરંતુ પોલીસ જે છે સીસીટીવી ડિલીટ કરવાની થી લઈ અને જાહેર ન કરવાની વાત, એ આક્ષેપ પણ છે સીપુજી થકી કરવામાં આવે એટલે કે શૌર્ય ભારદ્વાજ થકી કરવામાં આવ્યા છે. એલાને જંગ એક પ્રકારે કહી શકાય કે એણે એમ કહ્યું છે કે કોઈ પણ રીતે, ચાહે બળથી, ચાહે આર્થિક રીતે, ચાહે માનસિક રીતે, બધી જ રીતે હું જાટ પરિવાર સાથે છું. જ્યાં પણ ક્યાંય પણ કોઈ પણ પ્રકારની જરૂર પડે તો મારો સંપર્ક કરજો, જે પણ મારાથી મદદ થશે મદદ કરવા માટે હું તૈયાર છું. અને સાથે સાથે એમ પણ કહ્યું છે કે દીકરાની લાશ જ્યારે એક્સિડન્ટ થયો અમદાવાદ રાજકોટ હાઈવે ઉપર 4 તારીખે મળી તો પરિવારને છે 5 દિવસ પછી જાણ કેમ કરવામાં આવી, કેમ પોલીસ છે ભીનું સંકેલી રહ્યું છે. અને આપણે જ્યારે એ પણ આક્ષેપ કર્યો છે કે આવા બાહુબલી નેતા અને આપણે ગુડ ગવર્નન્સની વાતો કરીએ છીએ, જ્યારે મત લેવાનો હોય ત્યારે જ સામાન્ય વ્યક્તિ છે યાદ આવે છે અને ચૂંટણી ટાણે જ સામાન્ય વ્યક્તિ પાસે નેતાઓ પહોંચે છે, પછી સામાન્ય વ્યક્તિ એટલે કે શ્રમજીવીઓના જીવનની કિંમત 0 હોય છે. અને આ ગુજરાતની અંદર જે કેસ બન્યો એને લઈને આ સાબિત થાય છે. આવો સીધો જ આક્ષેપ, આવો કટાક્ષ અને એક મોટો આરોપ જે છે એ ગ્રાન્ડ માસ્ટર સીપુજી જે છે તેમના થકી કરવામાં આવ્યો છે. એમણે પણ આ જે સૂર જે છે એક આંદોલન જે છેડાયું છે રાજકુમાર જાટના કેસને લઈને સીબીઆઈ તપાસની જે માંગ થવી જોઈએ એમાં પણ પોતાનું સમર્થન આપ્યું છે કે આખી ઘટનાની અંદર ગુજરાત પોલીસ સાથે ગોંડલ પોલીસનો જે રોલ છે આમાં, કે સંપૂર્ણ સીસીટીવી જે જાહેર નથી કરવામાં આવતા અને પિતા સાક્ષી છે એના રતનલાલ જાટ કે એમની હાજરીની અંદર ગણેશ ગોંડલ અને અન્ય જે વ્યક્તિઓ હતા તેમના થકી એના દીકરાને મારવામાં આવ્યો. તેમનું પિતા એટલે કે રતનલાલ જાટનું કહેવું છે તેમ છતાં પણ જો પોલીસ તપાસ ન કરે, એક એફઆઈઆર સુદ્ધા પણ જો તેમની સામે ન નોંધાય અને સીબીઆઈ તપાસની જે માંગ છે એ પણ આજે ગ્રાન્ડ માસ્ટર સીપુજી છે એમના થકી કરવામાં આવી છે. એટલે કે હવે નેતાઓ, અભિનેતાઓને સાથે જ સામાજિક કાર્યકર્તાઓ પણ આજે ગોંડલની અંદર જાટ યુવકના મૃત્યુનો જે કેસ બન્યો છે એના ઘેરા પ્રત્યાઘાત સંસદ સુધી પહોંચી ગયા છે. રાજસ્થાનની અંદર આંદોલનો પણ ચાલી રહ્યા છે, પરંતુ હવે એક સામાજિક કાર્યકર્તા અને સાથે સાથે જેને ગ્રાન્ડ માસ્ટર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે સીપુજી પણ આ કેસની અંદર મેદાને આવ્યા છે. જી ઉમંગ, આભાર જાણકારી માટે.